Hello students, our first lesson in chemistry starts with significant figures. When measuring value of some physical quantity, we use some significant figures. বাংলায় যেটাকে বলে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। তো significant figures are actually those meaningful digits which contribute to the measurement or resolution of a physical quantity. কোনো ভৌতরাশির পরিমাপের ক্ষেত্রে যে কটি সংখ্যা পরিমাপযোগ্য মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে একত্রে বলা হয় তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। তো এর মধ্যে দুরকম অঙ্ক থাকতে পারে। ইট মে হ্যাভ ডিজিটস হ্যাভিং বোথ সার্টেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আনসার্টেন ভ্যালুজ। একটা হলো নিশ্চিতভাবে নির্ণেয়, মানে যেটা সার্টেন ভ্যালু, আর একটা হলো অনিশ্চিত মানসম্পন্ন অঙ্ক, আনসার্টেন ভ্যালুজ। What are certain values and uncertain values? Let us take an example. Suppose burette reading, you have seen burettes and pipettes in picture or in chemical lab. Suppose there is the reading is 11.2 ml of acid or alkali taken in a beaker or a burette, anything. Now here the 11 is actually certain value, and this 2 it can be 2 if another measurement taken, then it may be 3, it may be 3, 4, 5 or anything. So these 2 after decimal point is uncertain values. This is the uncertain value. This 11 is certain value and this 2 is uncertain value. Okay, মানে এই 11টা হচ্ছে নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে 11 ml হবেই এটা, কিন্তু 0.2 ml হবে না 0.3 ml হবে সেটা আমাদের জানা নেই। সেই কারণে আমরা এখানে নিশ্চিত করে বলতে পারবো না যে 2 হচ্ছে একটা নিশ্চিতভাবে নির্ণেয় রাশি। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে এই 11.2 এখানে তিনটে ডিজিট আছে, 1, 1 and 2, তিনটে সংখ্যা আছে, তিনটে সংখ্যাই হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ফিগার। দিস 3 digits 1, 1 and 2, these 3 digits, there are 3 significant figures in 11.2 ml. We say that there are 3 significant figures in the representation 11.2 ml, where 11 is certain value and 2 is uncertain value. Okay, now there are scientists have framed some rules how significant figures can be determined, and these rules are: firstly, you see, all non-zero digits are significant. All non-zero digits, non-zero মানে যেটা শূন্য ছাড়া সমস্ত সংখ্যাই তাৎপর্যপূর্ণ। ফর এক্সাম্পল, you can take 166 or 587. এখানে significant number of significant figure is 3. Here also number of significant figure 5, 8 and 7. These 3 are significant figures, so number of significant figures 3. তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যার মান 3টে, এখানেও তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যার মান 3টে। এবার যেগুলো নন জিরো নয়, মানে যেগুলো জিরো, সেই জিরোগুলো কীভাবে সিগনিফিক্যান্ট হবে? জিরোস বিটুইন 2 non-zero digits আর সিগনিফিক্যান্ট। সবসময় দুটো অশূন্য সংখ্যার মধ্যবর্তী শূন্য সংখ্যা বা শূন্য সংখ্যাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। ফর এক্সাম্পল 6.022, এখানে কি দেখো, হিয়ার ইউ সি number of significant figure is 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Here 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Here also 1, 2, 3. 3 significant figures. So this 0 is significant. Here also this 0 is significant. These two zeros are significant because they are between two non-zero number 1 and 8. Okay, clear? Third point, all leading zeros are insignificant.
What are leading zeros? Leading zeros are zeros placed before any non-zero digit. That means placed left hand side of any non-zero digit. Here the non-zero digit is 3, and these zeros, these 2 0 and this 0 is placed, these zeros are placed at the left of non-zero number. Those zeros are always insignificant. অগ্রবর্তী শূন্য সর্বদাই তাৎপর্যহীন. Then what are the number of significant figures here? 1. What are the number of significant figures here? 2. 5 and 9 are significant only. These zeros are not significant. These zeros are insignificant figures. Rule number 4. Trailing zeros. Trailing zeros are significant only when the figure contains a decimal point. পশ্চাৎবর্তী শূন্য তাৎপর্যপূর্ণ হবে তখনই যখন তার মধ্যে কোনো দশমিক বিন্দু থাকবে গোটা অঙ্কটার মধ্যে. ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের বোঝার পক্ষে. এখানে খুব ভুল হয়ে থাকে. নর্মালি স্টুডেন্টস often mistake this in exam, and that is what 0.0030. Here number of significant figures is not 1 and 2. Trailing zeros are where? Trailing zeros are zeros introduced after any non-zero digit. Here non-zero digit is 3. Thereafter we have introduced 1 0. This 0 is significant because there is one decimal point here. If there was no decimal point, those zeros were not significant. Number of significant figure is 1 2. Two significant figures here. Okay. And here you see, if I write 100, then number of significant figure is only 1. This 1 is only significant. These zeros are not significant because we can express this in terms of 1 into 10 square. So it doesn't matter whether any zero is put, whether any zero we put after any non-zero digit, if there is no decimal point. But if we introduce one decimal point here, 100.0, তাহলে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা কত হবে? একটা, দুটো, তিনটে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা সেখানে. এখানে কিন্তু 100, শুধু 100 লিখলে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা একটা, 1. আর যদি 100.0 লিখি তাহলে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা হবে কটা? তিনটে হবে. এই একটা, এই একটা, এই একটা, আর এই একটা. তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা চারটে হবে. ভুল বললাম, কারণ ট্রেলিং জিরোজ আর সিগনিফিক্যান্ট অনলি হোয়েন দ্য ফিগার কন্টেন্স এ ডেসিমাল পয়েন্ট. তাহলে এখানে ডেসিমাল পয়েন্ট থাকলে এই দুটোও সিগনিফিক্যান্ট, এইটাও সিগনিফিক্যান্ট, এইটাও সিগনিফিক্যান্ট. চারটে ফিগার পাচ্ছি. ওকে. এখানে 30তে ট্রেলিং জিরো কটা? একটাই ট্রেলিং জিরো আছে, কিন্তু এখানে কোনো ডেসিমাল পয়েন্ট নেই. তাহলে সিগনিফিক্যান্ট ফিগার বা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা কটা? একটা হবে. তাহলে এইভাবে আমরা ওই রুলগুলো পর্যালোচনা করে সিগনিফিক্যান্ট ফিগারের নাম্বার বার করতে পারবো. তো সিগনিফিক্যান্ট ফিগার নাম্বার না হয় বার করলাম, দেন দ্য প্রবলেম ইজ অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন or multiplication, division, etc. So for these we can use these rules. Addition, subtraction মানে যোগ বিয়োগের সময় ধরো তিনটে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, 12.11, 18.0 and 1.012. Three numbers are added and we get the result is 31.122. 31.122. So now the result must be round off. You know what is round off? আসন্ন মান বা অ্যাপ্রক্সিমেশন যেখানে আমরা পড়েছি আগে, সেখানে দেখেছি আমরা যে লাস্ট ডিজিট ডেসিমালের পরের পয়েন্ট যাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হবে, সেটা যদি 5-এর সমান হয় তাহলে কি করতে হবে? কিছু করার দরকার নেই. যদি 5-এর থেকে বেশি হয় তাহলে 1 যোগ করতে হবে. যদি 5-এর থেকে কম হয় তাহলে কিছু করার দরকার নেই. কিন্তু যদি 5-এর সমান হয় তাহলে কি করতে হবে? আগের নাম্বারটা অড নাম্বার হলে একটা বেড়ে যাবে, কিন্তু ইভেন নাম্বার হলে একই থেকে যাবে. তো সেইটা হচ্ছে রাউন্ড অফ. রাউন্ড অফটা একবার মনে করিয়ে দিলাম. রাউন্ড অফ এমনভাবে করতে হবে সিগনিফিক্যান্ট ফিগার অ্যাড করার সময় যাতে করে হুইচ ম্যাচেস উইথ অ্যান অরিজিনাল ফিগার হ্যাভিং দ্য লিস্ট নাম্বার অফ ডিজিটস আফটার ডেসিমাল. ডেসিমালের পরে কোনটাতে সব থেকে কম নাম্বার অফ ডিজিট আছে? এখানে ডেসিমালের পরে দুটো আছে, 12.11, 18.0 ডেসিমালের পরে একটা আছে, 1.012 ডেসিমালের পরে তিনটে আছে. তাহলে আমি যদি অ্যাড করি তাহলে পেলাম 31.122. এখানে ডেসিমালের পরে তিনটে সংখ্যা আছে, কিন্তু এটা এরকম রাখা যাবে না.
সব থেকে কম আছে কার অরিজিনাল ফিগারে 18.0, ডেসিমালের পরে একটা আছে, তাহলে আমাকে এখানে রেজাল্টটাও তাই করতে হবে, ডেসিমালের পরে একটা বসাতে হবে। তাহলে ডেসিমালের পরে একটা বসালে কত হবে 31.1 হবে। তাহলে কেন 1 হবে, কেন এটা যেহেতু 5-এর থেকে কম, তাহলে কি হবে এখানে কোনো কিছু যোগ হবে না, 31.1ই থেকে যাবে অ্যাজ ইট ইজ। এটা হলো যোগ বিয়োগে। গুণ ভাগ মানে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনের সময় কি করতে হবে 2.5 সে আর মাল্টিপ্লাইড বাই 1.25 অ্যান্ড উই গেট দ্য রেজাল্ট এস 3.125। এখানে কি করতে হবে দ্য রেজাল্ট মাস্ট বি রিপোর্টেড উইথ সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স হুইচ ম্যাচ উইথ অ্যান অরিজিনাল নাম্বার হ্যাভিং দ্য লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগার। অরিজিনাল নাম্বারের লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগার কোথায় আছে, এখানে কটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার দুটো, এখানে কটা তিনটে, কারণ সবগুলো নন জিরো ডিজিট। সব থেকে কম সিগনিফিকেন্ট ফিগার কোথায় আছে, এখানে আছে দুটো, তাহলে এখানেও তাই করতে হবে, এমনভাবে করতে হবে যাতে সিগনিফিকেন্ট ফিগার দুটো দাঁড়ায়। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি 3.125 রয়েছে, তাহলে সিগনিফিকেন্ট ফিগার দুটো করতে গেলে এই 2 আর 5টাকে বাদ দিতে হবে, তার মানে কত দাঁড়াবে 3.1 দাঁড়াবে, কারণ এখানে 2টা হচ্ছে 5-এর থেকে ছোটো, কাজে একের সাথে অন্য কিছু যোগ হবে না, 3.1ই থেকে যাবে। তাহলে এইভাবে আমরা সিগনিফিকেন্ট ফিগারগুলোকে বার করব।